দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা মহেশতলা বজবজ বাটানগর ফায়ার ওয়ার্কশপ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ও কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এবং লক্ষ্মীনারায়ণ ইনোভেশন টেকনোলজিক্যাল ইউনিভার্সিটি নাগপুরের যৌথ উদ্যোগে গত 11 এবং 12 ফেব্রুয়ারি বাটানগরে টেকনো ইউনিভার্সিটি কলেজে টেকনো ইন্টারন্যাশনাল পরিবেশ বান্ধব আতশবাজি সংক্রান্ত জাতীয় কর্মশালা কৃষি ও শিল্প প্রয়োজনে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন LITU নাগপুরের উপাচার্য অতুল বৈদ্য, ডক্টর রুশান, LMU জার্মান, সুখদেব নস্কর এবং প্রফেসর শিল্পা পান্ডে সহ আরও অনেক বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তি শিল্প বিশেষজ্ঞ নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষরা। উক্ত প্রশিক্ষণ শিবিরের মাধ্যমে বিভিন্ন জেলাভিত্তিক মানুষকে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এবং তাদের হাতে সার্টিফিকেটও তুলে দেওয়া হয়। অনুষ্ঠানের মূল আলোচনা ছিল বায়ু দূষণ, কেমিক্যালের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া এবং জনসাধারণের স্বাস্থ্যের বিষয়, অর্থের সাশ্রয় এবং কর্মের সুযোগ করে দেওয়া। সমগ্র প্রশিক্ষণ শিবিরের বিভিন্ন জেলা থেকে উপস্থিত মানুষের আগমনে শিবির কক্ষ ভরে ওঠে এবং তাদের মধ্যে অনেকেই প্রশিক্ষণেও অংশগ্রহণ করেন। সমস্ত বিষয়টির মধ্যে এক মনোরম পরিবেশ গড়ে ওঠে। हमने सुबह बताया जो कोल्ड फायर वर्क्स पाउडर आता है, जो ये आता है, इसमें कुछ ऑक्सीडाइजर्स ऐसे हैं जो हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है और ये सेम इज़ विद दिस पाउडर, सेम इज़ वो गोल्डन वाला सैंपल से ये सब सैंपल्स में जो पाउडर यूज़ हो रहा है उसमें परक्लोरेट यूज़ किया जाता है। दिस इज़ व्हाट इज़ रिपोर्टेड कमर्शियली कि इसमें रिपोर्ट यूज़ किया जाता है जो हमारे कंट्री में अलाउड नहीं है। सो एज एन ऑल्टरनेट टू दैट हम लोगों ने एक ऑक्सीडाइज़र आइडेंटिफाई किया है, डेवलप किया है, जिसको काफ़ी रिसर्च करने के बाद ये टोटल सब्स्टिट्यूट कर सकता है सोडियम परक्लोरेट को। आप लोगों ने आज एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस देखा है। सो ये जो प्रोडक्ट है, ये जैसे एक चाइनीज़ प्रोडक्ट है, इसमें परक्लोरेट और नाइट्रोसेल्यूलोज दोनों होता है। जो हम लोगों का प्रोडक्ट होगा जिसका डिस्प्ले या डेमोन्स्ट्रेशन हम लोग करेंगे किस तरह से बनाया जाता है, इसमें ना परक्लोरेट होगा ना नाइट्रोसेल्यूलोज होगा। तो प्रोडक्ट था मार्केट में, बिल्कुल था, बट हम उसको क्यों हम लोग ने बनाना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री की रिक्वायरमेंट है कि जो प्रोडक्ट होगा उसमें परक्लोरेट और नाइट्रोसेल्यूलोज नहीं होगा। ठीक है। इसमें दाम में क्या अंतर रहेगा मैम? किसमें? इसमें प्राइस में क्या अंतर रहेगा? ये चाइनीज प्रोडक्ट से डेफिनेटली लोअर है। कितना लोअर है? It will be 25 to 30% lower than what is presently available in the market. Wrap up. थैंक यू। Okay, thank you. पूर्व में हुआ था, उसमें हमने मेजरली न्यू जनरेशन फायरवर्क्स पे काम किया था। ये नास्कर जी का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है जो इन्होंने हमको नागपुर से यहाँ बुलाया और इन्होंने हमको रिक्वेस्ट किया कि आप एक डेडिकेटेड सेशन लीजिए। न्यू जनरेशन के ऊपर तो बात करिए, बट एक डेडिकेटेड सेशन लीजिए कोल्ड फायर वर्क्स पे, क्योंकि कोल्ड फायर वर्क्स एक ऐसा एरिया है जिस पे अपने कंट्री में बहुत कम काम हो रहा है और हम चाहते हैं कि ये इनिशिएटिव वेस्ट बंगाल में फुल मतलब आपके क्लस्टर में अच्छी तरह से सारे पार्टिसिपेंट्स और डेलीगेट्स समझे और इसको यूज़ करें। तो मैं तो बोलूँगी यू शुड ऑल गिव अ बिग क्लैप फॉर नास्कर जी। इन फैक्ट दैट दे सकते हैं, हम जैसे कह रहे हैं इट इज़ टोटली एमिशन, टोटली स्मोक फ्री, एमिशन इज़ वेरी लेस कंपेयर टू कन्वेंशनल फायरवर्क्स। तो डेफिनेटली इट इज़ वेरी इको फ्रेंडली ऑप्शन, but we always have to bear in mind that cost is a huge factor. Okay, so for complete replacement I am very skeptical about it कि वो completely replace करेगा, but yes, it's a very good option especially for premium entertainment activities which are there. These premium product can be put into use. थैंक यू। আমাদের বাজার ধরে রাখবে। যেটা ডিসপ্লেতে দেখা যাচ্ছিল বিভিন্ন কালারের স্মোক, এই যে স্মোকগুলো এটা কি পরিবেশ বান্ধব? হ্যাঁ, পরিবেশ বান্ধব স্মোক। এগুলো কালকে দেখাবে, হাতে কলমে শেখাবে, কেমিক্যাল কম্পোজিশন কালকে দেখাবে। সাধারণত যদি সম্ভব হয় কি কি ধরনের আমরা কেমিক্যাল আপনারা ইউজ করছেন কালকেই বলবে, কালকে যখন আজকে কে কে উপস্থিত ছিলেন, কোথা থেকে এসেছিলেন এবং যারা নাকি লাইভ শো যেটা হলো সেটাই কোথা থেকে হলো সেটা বলেন। এটা লাইভ শো হলো, ওটা আপনার অস্ট্রেলিয়া থেকে ছিলেন, জার্মানিতে ছিলেন, ইউকে ছিলেন। তো আমরা কালকে যে প্রেস রিলিজ করেছিলাম ওতে সব নাম যাদের আছে সব উল্লেখ আছে। আজকে এখানে উপস্থিত আছেন TM ক্লাপটে
মিউনিক থেকে এসছেন, জার্মানি। আজ ছিলেন সাধনা রাইলো, মিস সাধনা রাইলো, এক্স চিফ সায়েন্টিস্ট CSIR নেডি, এবং ওনার সহযোগীরা ছিলেন সব। ঠিক আছে, তারা আজকে সারাদিন ধরে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং আজকের এই সময়ে ওরা ওদের বাজির ডিসপ্লে করলো এবং তাতে দেখেছেন একদম ধোঁয়া কম। এই মার্কেটে কবে নাগাদ সেগুলি পাওয়া যাবে? এবং প্রশিক্ষণ তো হচ্ছে এবং কালকে হ্যান্ড ট্রেনিং, কেমিক্যাল মিক্সিংগুলো দেখাবে, এটাই তো ট্রেনিং। এবং পরবর্তীকালে আমরা বিভিন্ন পেপারসপত্র যেগুলো আছে আর কি, যাদের লাইসেন্স নেই তাদের লাইসেন্স, এবং মূলত আমরা ক্লাস্টারে একটা ইউনিট করব। ক্লাস্টারটা তৈরি হওয়ার পরেই একটা ইউনিট থাকবে, সেখানে এই সমস্ত বাজি তৈরি হবে। এবং সবচেয়ে বড় কথা, কিছু কিছু ব্যক্তি বাজারে রিউমার্স করছেন, মানে গুজব ছড়াচ্ছেন যে আমরা নাকি ওই নাইট্রোসেলুলাস আর ক্লোরেট ব্যবহার করছি, কিন্তু আপনারা দেখলেন ম্যাডাম বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কালকেও সমস্ত কেমিক্যাল কম্পোজিশন দেখাবে। আমরা যে সমস্ত বাজি ভারতবর্ষে যে সমস্ত কেমিক্যাল ভারতবর্ষে ব্যান আছে, আমরা সে সমস্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করছি না। দাদা একটা প্রশ্ন, সেটা হচ্ছে আমরা জানি যে বাজির বিভিন্ন রকমের প্রকার হয়, আলাদা আলাদা নাম এবং আলাদা আলাদা রকমভাবে বাজির পারফরমেন্স করে। এই যে কোল ফায়ার দিয়ে আপনারা যেটা তৈরি করার চেষ্টা করছেন, সেটা দিয়ে কত প্রকারের বাজি ভবিষ্যতে তৈরি করা যাবে এবং এটার জন্য কি চিন্তা ভাবনা করছেন? কোল্ড ফায়ারওয়ার্কসের মধ্যে আপনি ওই বার্থডে সেলিব্রেশনের যে কেক থাকে, কেকের মধ্যে যে বাজিটা থাকে, ওটাও কিন্তু কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস, ওটা পাচ্ছেন। আর এই ধরনের বাজি সমস্ত আজকে ইনডোর ইউজ হয়। সো খেলার মাঠে বলুন, বিয়েবাড়ির অনুষ্ঠান বলুন, জন্মদিনের পার্টি বলুন, বা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, এই সমস্ত বাজি কিন্তু ব্যবহার হয়। সেখানে রকেট, ফুলঝুরি, রং মশাল ব্যবহার হয় না, এই টাইপ বাজি ব্যবহার হয়। সুতরাং ওই সমস্ত জায়গায় এই সমস্ত বাজি, এই কোল্ড ফায়ারওয়ার্কস ব্যবহার হবে এবং এটা একটা ভালো বাজার, প্রচুর ডিমান্ড আছে। সুতরাং ওই সমস্ত সেরিমনিতেই আমাদের এই সমস্ত বাজি ইউজ হলে আমাদের একটা বড় বাজার পাবে। আমার নাম সুখদেব নস্কর, আমি অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ফায়ার ক্র্যাকার্স ম্যানুফ্যাকচারিং ওয়ার্কার্সের জেনারেল সেক্রেটারি এবং মহেশতলা বজবজ ফায়ারওয়ার্কস ক্লাস্টারের চেয়ারম্যান। মধ্যে জার্মান থেকে একজন বিজ্ঞানী তিনি এসে গেছেন, নেরি নাগপুরের যিনি তিনি এসে গেছেন, এবং অনেক রাজ্য দেশ থেকে বিজ্ঞানীরা অনলাইনেও কথা বলবেন, অংশগ্রহণ করবেন। আগামীকাল আর পরশু দুদিনের বাটানগরেতে আমাদের এটা হবে, যেখানে ট্রেনিং শিক্ষা দেওয়া হবে। তো আমরা এভাবেই চাইছি যে এই রাজ্যে বা আমাদের দেশে সব জায়গায় হচ্ছে, তো তারা যদি প্রপার ট্রেনিং নিয়ে বাজার বিজ্ঞানকে সামনে রেখে যদি আমরা বাজি প্রস্তুত করি, তাহলে সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতি চাঙ্গা হবে, কিছু মানুষের জীবন জীবিকা নিশ্চিত হবে এবং আমাদের নিরাপত্তাটাও নিশ্চিত হবে। সেটাকে কেন্দ্র করেই আমাদের এই ব্যবস্থা। এবং আপনারা জানেন যে তৃণমূলের সারা বাংলা অল বেঙ্গল তৃণমূল গ্রিন ক্র্যাকার ম্যানুফ্যাকচারিং ফায়ারওয়ার্কস ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিয়ন তৈরি হয়েছে ইতিমধ্যে। আইনটিডিউসি অ্যাফিলিয়েটেড ইউনিয়ন, পদাধিকার বলে সুখদেব নস্কর সাধারণ সম্পাদক, রাজ্যের সভাপতি, এবং আমাদের ঋতুব্রত ব্যানার্জি তিন চেয়ারম্যান। তো আমরা ইতিমধ্যে মহাজাতি সদন রাজ্য সম্মেলন আমরা করেছিলাম, একদম পূর্ণ প্রেক্ষাগৃহের মধ্যে দিয়ে। আমরা প্রত্যেকটা জেলাতেও আমরা ট্যুর করেছি। এই মুহূর্তে আমাদের কিছু অসুবিধাও আমরা ফেস করছি, যে সরকার থেকে আমাদের লাইসেন্স দেওয়া হচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রশাসনে কোনো কোনো জায়গায় জেলায় আছেন যারা প্রপারলি সেটাকে সামনে রেখে লাইসেন্স দেওয়ার ক্ষেত্রে যে সহজ করা হয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে পদ্ধতিটা, সেটাকে সঠিকভাবে প্রয়োগ করছে না। ফলে বাজি লাইসেন্সের জন্য তারা প্রশাসনের কাছে মাথা করে মরছে এবং তাই নিয়ে কেউ তখন কালোবাজারিও চলছে। তো আমরা সেটাও বন্ধ করা আমাদের একটু দাবি আছে যাতে না হয়। এবং রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এ ব্যাপারে সবসময়তে আমাদেরকে সাহায্যের হাত বাড়িয়েছে এতগুলো মানসিকতা ভেবে। তিনি বিভিন্ন জায়গায় জমি ইতিমধ্যেই গ্রহণ করে বাজির হাব তৈরি হচ্ছে। বাড়িপুরে একটা ইতিমধ্যে বাজি হাব প্রায় শেষ হওয়ার পথে, মহেশতলাতে জমি নেওয়া হয়ে গেছে এবং আস্তে আস্তে যাতে বাজি তৈরি করা হয় তাকে বিক্রি করার জন্য তার প্রপার ব্যবস্থাটা করতে হবে যাতে তাই নিরাপদ হয়। ফলে সরকার এ ব্যাপারে এগিয়ে এসেছে। যারা চাইছেন এই লক্ষ লক্ষ মানুষ যারা কটেজ ইন্ডাস্ট্রির মতো জীবিকার এই ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত, তাদের নিরাপত্তাকে সামনে রেখে সরকারের যত রকম সহযোগিতা করা সম্ভব
সরকার ও জাতীয় স্বার্থে সেই সহযোগিতা করার জন্য এগিয়েছেন। আমরা ধন্যবাদ জানাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে, এবং যার অনুপ্রেরণা আমাদের সঙ্গে আরেকজন আছেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আমরা মনে করি তাদের সহযোগিতা থাকলে আমাদের নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছে এত দক্ষিণ 24 পরগনা বাটানগর থেকে মানসী বসুর রিপোর্ট, চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে। চেতনা বার্তা, জেগে থাকে জাগিয়ে রাখে।